Alva. So computer software our program loaded to visualize or record to detect happenings. And number 2, computer software will be loaded to machines for fast and accurate results. Sir? So yes, am I clear? Yes, sir, you are clear. So these are about this computer vision and artificial intelligence. And I am giving some examples for that. So example number 1, traffic controls. Cameras were controls put in visualized to traffic movements. So that means wherever traffics are there, it will be recorded and it will be passed on to the controlling authorities or the persons who will be monitoring that. Exactly. So number 2, face detection. So this will be used to put an attendance in colleges or companies for whom it is meant for. That means in some of the companies or colleges, once all the data of the employees or students are recorded, and when they enter into that premises, so that will be recorded and the attendance will be taken care. And number 3, radiology. So in this, to view the and assess the reports like clinical reports, X-rays, etc. This is X-rays, not rays. X-rays, etc. Apart from that, the many reports that whatever that radiology is connected reports are there. So all the reports will be assessed, and the reports are assessed, and that result will be announced basing on that. And number 4, in agriculture sector. So in agriculture sector also, so as we discussed in near future, wherever it is to identify insects in the crop for spraying the machines. As of now, what we are doing is, so for entire crop we are spraying the medicines. To avoid that, the particular place or a particular plant will be detected. So where that insects are there particularly it will be used to spray that. So to avoid whole sprays or that can be saved by way of medicines also. So that is going to be useful. So good afternoon everyone. So I will start with William questions. The purpose of technology is not to confuse the brain but to serve the body, by William. I was chosen one thing, that is artificial intelligence. What is artificial intelligence? So artificial intelligence is the field of computer science that is associated with the concept of machines thinking like humans to perform tasks such as learning, problem solving, planning, reasoning, and identifying patterns. For example, we are using smartphones, weather forecast, Amazon Alexa device, Siri, Ola, Uber apps, Google Maps, Facebook, multiple camera, etc. And then AI is also responsive. It means in Kannada, Spandisuva, and then decisive, Nirnayaka, adaptive, Hondanikeya, independent, Swatantra. And AI is responsive. AI can engage in interaction from humans or other machines, interpreting meaning and formulating an appropriate response. And second one is AI is decisive. AI can interpret supplied information and take appropriate action to achieve its mandate goals. And third one is adaptive. AI can internalize new information and adjust its behaviors accordingly to maximize its effectiveness. And last one is independent. AI can conduct most of its decision making process without the need for human input. Thank you, sir. And about this training, I would like to tell it's very useful and creative and very good information about AI. Thank you. So good afternoon everybody. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅವರು ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅವಸರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಷಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ಗೂ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಷನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಬೌಲ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೆದುಳೇ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸೊ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳೇ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಷನ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ is began at universities which were pioneering artificial intelligence. It was started in the year 1960 by the father of computer vision in Lawrence Robert. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1960 ನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ is an interdisciplinary scientific field that deals with how computer can gain high-level understanding from digital image or videos. So definition ಆ ರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ an important roles facial recognition application, the technology that enable computers to match image of computers face to their identities. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಕಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವನ ರಿಪ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಆಗೈತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ artificial intelligence technology that allow computers to understand and label to image is now used to sports, drone cameras, traffic management and CCTV cameras. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್. LBW ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕಿದೆ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಮೇಜು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಔಟ್ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇಮೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಪೋಷಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತಿದಾವೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ drones helps to track the object while working for self navigation and detect the object to avoid collisions from such object. Similarly, GPS navigation is not enough to solve the problem of collision avoidance. Sir, ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು
ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಈ ಮಧ್ಯೆನೇ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವು ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ರೋಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡ್. So red signal light and running time green signal light. Nowadays some countries developing the self driving cars. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಬೈಲಪ್ಪ ಸರ್, ನೀವು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಇದಾರ, ತಪ್ಪಿರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ದಿಶಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂತಕಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇದು ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಇಂದ 2045ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದೆ ಸರ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 20% ವರೆಗೂ ತಗ್ಗಿದೆ ಅಂತಂದು. ನಾನು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 20% ತಗ್ಗಿದೆ. I am going to explain about robotics. Robotics are invented in 1950s by the father of robotics, Joseph Engelberger. Robotics is an interdisciplinary field that integrates computer science and engineering. Robotics involves design, construction, operation and use of robots. Robotics na construction field allu ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ robotics. The main types of robots are five types. That was pre-programmed robots and humanoid robots and autonomous robots, teleoperated robots and augmenting robots. The 5 types of robots are we are using to develop technology. And the next importance of robots. Robotics technology influences every aspect of work and home. Robotics has
the potential to positively transform the lives and work practices, raise efficiency and safety levels, and provide enhanced levels of services. ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಟುಡೇ nowadays the most of companies are using industrial robots to work industrial works, and domestic robots that are based in own country robots that was prepared by the own country and worked by the only domestic country, and military and emergency response robots. Robots are used in military and military because of protecting ourselves for the other countries' defeats. And third, medical robots. It was used in medical robots and hospitals to serve people. Fifth, service robots. Service robots are like hotel management. We are seeing so much of robots in hotel management. And security robots are nothing but like military and emergency response robots. And the robots are useful in many ways. Achieving safe human robots is one of the grand changes in robots. It is necessary to design systems that do not harm human being during operations. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. Computer vision. First one, introduction of the computer vision. Second one, what is computer vision? Third one, applications of the computer vision. Fourth one, benefits of the computer vision. Otherly, first introduction of computer vision. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ 1960 ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೆಡಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಾಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಷನ್, ಇನ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಶೀಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್. A goal of computer vision is to write computer programs that can interpret image. Second one, the image data can take many forms such as the video, sequence, depth images, view from multiple camera or multiple emulations of data from medical sensor. So ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆವಿಗೇಷನ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 3D ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟಾ ನಾಟ್ ಔಟಾ, ವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಾಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3D ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಗೇಮ್ಸ್, ಆಟ ಸಾಮಾನು, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3D ಇಮೇಜ್, MRI, CT, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇಮೇಜ್ ಗೈಡೆಡ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್
ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಂತಿ ವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐಸ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರೈಡ್. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Accuracy. Your final products will be thanks for computer vision. Flavels. Okay, flavels. A wide range of your. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಫೆಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾ. ವೈ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಿಟ್ and applications of Alexa, competitors, conclusions, reference. ಅದರಲ್ಲಿ introduction ಬಂದು Alexa is the voice service that power echo device or skills that enable customers to interact with device in a more initiative way using voice. Example of these skills include the ability to play music, provide information, deliver news and sports scores, tell you the weather information. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಂಥದ್ದು ಪ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕೋ? ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ intelligent speaker? The past decade has been dominated by touch screen device, but a new revolution is breathing voice control system powered by artificial intelligence. Instead of controlling everything via apps, we'll be taking to virtual assistant to control everything from our computer to our home lighting. So already competitors ಇದೆ sir. Amazon Alexa available on Echo, Cars on Fast Track, Google Assistant available on phones, watches, TV, Cars, Google Home and iOS, Microsoft available on Xbox and Windows 10. Next, Apple Siri available on iOS, HomePad and macOS Apple TV. Conclusion, Amazon Echo is a big step forward when it comes to voice control technology. It's always on microphones and integration with third party apps means that there really are 2 ton of things that you can do using just your voice. As the technology continues to improve, so will the number of things you can do with Alexa. Already ನಾವು Alexa ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್.